شروع زما د خدای په نوم ده. نو شروع د خدای په نوم وکړه ټیک ده، کې ابتدایي وي کې او که ابتدایي وي. او زه چې اخره ووایم نو قرات خو مستمر دی د اول نه تر اخره پورې. نو زما لوستل د خدای د نوم سره تر اول نه تر اخره پورې زما لوستل د خدای په نوم دی. نو قرات چې کومې پورې مستمري د خدای نوم ورسره دی، اعانت او برکت د هغې د خدای نوم صرف د ابتدا لپاره راغی. او زما د خدای د نوم ذکر د کتاب د اول نه تر اخره پورې راغی. نو کوم یو اعلی فایدهمند شي چې د خدای د نوم استعانت او تبرک تر د اخر د قرات پورې چې هغه عمل زما دی. خبر پسې باب په لغت کې څه ته وایي، په اصطلاح کې څه ته وایي. باب د الف په اصل کې واو باوابون دا صيغه د مصدر ده. د باوابون واو یا کې متحرک باشد ما قبلش مفتوح باشد مورا او یارا با الف میں بدل میں کنن. ناز باوابون بابون گشت دلیل سره دلیل تصغیر دی بوایبون. باب لویا دروازه، بوایب وړه دروازه. هر شي په تصغیر کې اصل تزي، دار شي چې اصل معلومه نو اسم مصغر معلوم کا. نو تصغیر بوایبون دی، نو معلومه دا چې اصل باوابون. لکه دا عال کی من ویم پا مقدمو کی چی عال اصل کی احلون دے بدلیل تصغیره احیلون. باب ستوی دروازی تا مدخل تا لارب درواز دا کور ورطلو زیت. پہ اصطلاح دا علماء کی عنوان دے دا مسائل مختلفة الصنف متحدة النوع. هو عنوان المسائل المتحدة في النوع المختلفة في الصنف. دا عنوان دا یوسو مسلو چاگا صنف یوی جزیات او نوع صنف مختلفی جزیات او نوع یوی. کتاب عنوان دا مختلفت النوع مسائل وی، او باب عنوان دا متحدت النوع مسائل وی. کدی دلان دیر مسائل ذکر وی او که یو مسئله ذکر وی التبابن وی. لکه ترمذی کی پا یو حدیث باب دی او دلتا دا یو حدیث دلان دی شپنگ بابون ذکر دی دلتا و دا شپنگ واو تعلق دا وحی سارا دی. نوع یوالا جزیات مختلف دی. هو ما يكون عنوانا لمسائل مختلفة في الصنف متحدة في النوع. عنوان دا باب تم یعنی عنوان دا پاسه چی باب لکلی شوی. مناسبت سره پا ما بین مانا لغوی اصطلاحی. علماوی دی که استعاره مصرحه ده، یعنی دا باب چی عنوان دا مسائلو ده مشابه دی دا باب دا کور سره. کور مشتمل دی پا مختلف خشتو خوزو، پا مختلفو کالو، پا مختلفو صندوقونو، پا خزائنو. دروازی تا چی ورننوزی نو اطلاع با دی راشی پا مختلفو کل شیعه. نو باب ذریعه دا اطلاع دی پا شیعه مختلفو خشتو خزائنو. نو دارنگی دا باب مدخل دی دا پارا دا اطلاع
द मुख्तलिफ मसाइल इस्तिआरा मुसरह देते हुए जिक्र द मुशब्बा बीवी तर्क द मुशब्बा बाब दरवाजा दरवाजा लार द इत्तिलाई पर माफिल बेत बाब लार द इत्तिलाशा द माफिल बाब द पार बाब के लार कुल मसाइल ली दा बाब दागे दरवाजा कदा दे मसाइल नजान खबरे दल वाड़न पदे बाब वर्णनौजा लका कोर के चे खस्ता खजे वाड़े और खस्ता माल दौलत और कीमती सुनन पर दरवाजा वर्णनौजा वत्खुल बुयूत मिन अब्वाबिहा वत्लुब अर्ज़ाक़ मिन अस्बाबिहा जिक्र द मुशब्बा बिही बाब द बेत और तर्क द मुशब्बा द अनवान द बाब द फिक्र मसाइल लका तलखीस की बमील का लदा असद शाकिस सिलाह मुक़ज़्ज़फ़िन लहू लिबदन अस्फ़ारुहु लम तुक़ल्लमी वेदाद फलान किस मरी सरद शाकिस सिलाह असलहे मुकम्मल आगुस्ते और जंगुल तवारुआन देखी और लहू लिबदन लमसे आगुस्ते अस्फ़ारुहु लम तुक़ल्लमी नुकुने नहीं प्रेक्रेश मसलों के इसमें इस्तिआरी भी का इस्तिआरा मुसर्रहा मकनिया तखीलिया और तरशीहिया दानवाल द मजाज मुस्तार और यौ मजाज मुरसल असली किस्मा अला खुद वजना मजाज मुरसल कि पमाबेन द माना मौजू लहू के और माना मुस्तामल अला खद तशबीवी नुदेत मजाज मुस्तार और कमा सिवाद तशबीवी सरीर शलाक़े नुदेत मजाज मुरसल हुए मजाज इस्तेमाल द लफ्ज़ बगैर माना मौजू लहू के नुकदा मौजू लहू चिकम गैर वर्तवे और द मौजू लहू पर मिन्स के अला खद तशबीवी मजाज मुस्तार और का अलाक़ा गैर तशबीह नवी सरीर शलाक़ी मजाज मुरसल दलता मजाज मुस्तार दे इस्तिआरा मुसर्रहा कैफा इसमें इस्तिफ़हामी दे मबनी अलल फतह कबाब द्री किस्म वे लिखी बाबो कैफा बाब मुजाफ के कैफता नदा पर महल द जार के राजी दा ठोला जुमला और कबाबुन के मुहादा बाब या बाबुन कैफा नदा बे खबर गर्जी खबर पर महल द रफिक या बाब मौकूफ बाब कैफा काना बदुलवाही हर बाब के दादरे इख्तिमाल बाबुन बाबो बाब मौकूफी के बाब का मुजाफे के बाबो और का मरफू के बाबुन यानी हाजा बाबुन या बाबुन के केफ पर बुखारी की पदे अनामीन की दीर्ष दायर आगल शिल करा था पजिल्द अवल की और लस करा था पजिल्द सानी की केफ हर आदे की इस्तेमाली की इशारे इख्तिलाफ द अक़वाल द उलमा था ये इख्तिलाफ द अहवाल था ये इख्तिलाफ द मानी था नबदल हुआ कि इख्तिलाफ थे सिंग शोरो शिविद और कम दे कि वो कम ज़ेन शोरो शिविद कुरान शरीफ द कम ऐसे तो के हो बांधे बाब मुसद्दर का كيف كان بدء الحيض كيف كان بدء الأذان
अजान पे इब्तिदा की खिलाफ थे, हैज पे इब्तिदा के खिलाफ थे। हैज द बनी इसराइल न शुरू दे और कद हवा बीबी न शुरू न बदल वही के इख्तिलाफ थे कि कम दे इब्तिदा द वही से हुआ आर सौर के शिविद कबल दे इकरान शुरू शिविद के या अय्युहल मुद्दस्सिरून शुरू शिविद तो जाबिर से बरे या अय्युहल मुद्दस्सिरून आम सहाबा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी नवै और दुमदा मुख्तारा कर बेतदबीक़ की चीज़ों बद हक़ीक़ी और बल बद इज़ाफ़ी बद हक़ीक़ी खुद इक़रा न शुरू शिविर और बद इज़ाफ़ी या अय्युहल मुद्दस्सिरून शुरू शिविर बदउल वही कान हो फ़िअल नाक़िस बदउ बदअ बुदू इब्तिदा द्रे वाला अल्फाज रहा मशहूर लफ्ज बदअ बदअ शोरो बदअ यब्दअ मुस्तामल बगैर दबानम दे और मुस्तामल बिलबाम दे बदअहू और बदअ बिही बदअ माना शोरो और बुदू बुदू माना ज़ुहूर बदा यब्दू बुदूवन अनाक़िस वाविदे औदा महमूज़ुल्लाह वहुवल्लज़ी यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि वलहुल मसलुल आला फ़िस्समावाति वल अर्ज़ नो बदअ कैफ़ कान बदउल वही बदअ औला सो कोई के फकाना बुदूल वही ज़ुहूरुल वही और बाबुन के फकाना इब्तिदाउल वही इब्तिदा बाज़ो नुस्खों के दा बाज़ो की बुदूला अगर इब्तिदा दलालत की पबद चे लफ्ज़ दा बद वही वही पर लुगत की इशारे तोई فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أن أشار إليهم بيده بكعرش زكريا عليه السلام أول بآيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سوية ده على عمده چې د خزې د امید دوشي ته به خبرې نشي کولی نو چې امید دوشي زبانه یې بند شو فخرج من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أوحى إشارة وحي إشارة توي إعلام توي كتابت توي كما زمان كسلورم معلقا بيلي كما زمان الوحي سلامها لك حد فقط سرقنت وحي كتابت إشارة إعلام باصطلاح के والإعلام بشرع الله إلى نبي من الأنبياء ده خدای طرفه سيلام راشي يو نبي تا نهاية وحي اصطلاحي وحي اهم اعلام في خفاوي پپٹه او الاشارة السريعة وحي پمانا مصدری سرم استعمالی گا و پمانا دا مفعول به وحي مانا ایحاء وحي کون وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم أو وحي فمعنى ذا موحى إليه كيف نزل الوحي دلت موحى به تمرات فكمشي وحي رعاه وحي معنى موحى به أو وحي معنى إيحاء فكيف كان بدل الوحي كيف كان ابتداء الإيحاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كلام تويت نبي كريم تراشوي لا وحي نازل أشو او وحي معنى مصدرين ده إيحاء وحي كون
وحي لغة على العموم سلور قسمان یو تا وحی فطری وی بل تا وحی جاری بل تا وحی عرفانی بل تا وحی شرعی وحی فطری اعلام و تربیت دخلے دے و ہدایت دخلے مخلوقات ہوتا دا جن پا طریقو کی سبح اسم ربک العلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا قدر الانعام وهداها لمراتها في شؤون حیاتها حیوانات خدای پیدا کردی او دا جن طریقی ورتخود دلی و دی ہدایت فطری تا دیتا وحی فطری وحی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ لِشَعْتُ مَتُوچ پچوز تا چاچل خوض لده خدای وی داور تما وحی کرده وحی مانا فطری وحی دا یعنی دا دی جن میں دا سے پیدا کرده چی دا دی پا طبیعت کے دا سے زونا پیدا کرده دا سے مصدس شکل جوڑ کی دری چتا چتای کے مولید او آگئی کی ہر یو کی اگا شپن گوٹی مصدس او پا دا سے ترتیب چی انجینیران حیران بھی چی دا چل ورطا چا خمد ابے یو بوٹی باندی کینی او بادسی پکی دا مشریوی عصو 15 کیلومیٹر دا شاعت مچے گرزی او بے رازی خپل دغل وکم لار چی تلی لار تینا خطا کی لارش پاک لارش دا چل ورطا چا خود لس او دا بچو دا پالنه او دا مارغانو تا سوک یو شان جال جوڑی کارغه یو شان جوڑی خارو بل شانتی جوڑی ما افریقا کی ولی دا وڑی مرغه سی چی دلتے خلق دا ڈول دا پارساتی دا وڑی برگی دال تا طول دا دی دا چنچنی نشت نو چونای کنا بل قسمونی دی آل نو دا اونی سانگی چی سمر زوڑن دی دا سی زوڑن دے کی جال جوڑی زوڑن دا اونا پوری طولی جالی زوڑن دی وڑی جوڑی نارینا زنانا ورطا ناس نارینا بٹکی راونڈی بوری آبا جوڑی کدا خضی خواشوان بٹک تا کدا خضی طبیعت بوٹو کنا مبزید بلا بجوڑی دا وڑی دا گلدارچ وڑی مرغیوی کنا دا افریقی دی آلتا طول زنگلون دین دکت جنوبی افریقا کی والتا اونم دا دلتا چی قیمتیونی خرچیگی یو پا 1500 دا دوالا دالتا عامی کیگی زمانا والد صاحب دوستو دیر سخی سڑو نا پلارا کسا سب تیرے دا پزور بیچے ڈوڑے لارا وست چی را بیوست دروازی سر بیو دو بیا لکا یو مشوره کو زبرتا برتا ویم دا ڈوڑیو چه که پرون تندیو پا خوشحاله پا خولین تابراولم بیٹن کی بکینی ڈوڑی چه بدل رو باسم او که خزم خپا طبیعتی پتک تندی بانده غٹی جوڑشی بیت تزا ذکر تا سره می دا لگ سات تعلق تے و خودی سره می دا دیر سات ستا دا لگ وقت پارزان مانی کور نچبوانولی نوال تا دقشن مانی لدا خدا ورطا ناستا او نارینا بے چنچ آغا مرغی چی دا آغا جوڑو کی که دا آغی پا طبیعت برابر شو خده رخلا که پا طبیعت برابر نشوی زچ بل دیتا
بل ځای کې به سړی اړمي. دلته خو چنچڼک ښځه او نارینه دواړه په یو ځای شریکه جوړوي، هلته صرف نارینه جوړوي. زمرو کې ما لیدلي دي ځنګلو کې زمرې په خپل ښکار نه کوي، دی ناست ښځه به یې ښکار کوي. زمرې علي ورپاسي چې هغه نشي کولی غټ شي وي نو دی ورپاسي، کنې ښکار به ښځه کوي. نو ښځه چې ښکار وکړي غوا ووایي سهراني غواګانې، نو هغه به راوړي خاوند ته کېږدي، دا ترې لرې ناست دی دقه شان. نو هغه به وخوري چې څه یې وخوړه نو ښه پخه چې څه ونه خوري بس هغه جدا کښېني، بیا ښځه راشي او بچي راشي بیا هغه خوري. زمري کې دا کار چې د بل چا جوټه نه خوري، نه د بل چا د خولې ښکار کوي بغیر د ښځې نه. زمري داسې بلا شي. نو په ښځو خدمت کوي. نو دې ته څه وایي؟ وحی فطري. دا ورته چا ښودلی دی؟ دا نحل ته چا وحی کړی ده؟ دا خدای کړی. دا ماشوم چې مور تیته واچي او دا تیره کاږي داسې په خولې، دا چل ورته چا ښودلی؟ دا خدای ښودلی. د سپی او د پیشو چې بچي وشي او په خولې سټي او پاکوي او دا چل ورته چا ښودلی؟ روس راغلی دی زناور او که د پاکستان یو لیډر ورته کولی. دا هغه وحی فطري د تعلیم د هدایت فطري دی چې خدای د دې طبیعتونو کې پیدا کړ. دویم دا وحی ایجادي په دماغ کې د مسموعاتو ایجاد د دې دا چل ورته چا ښودلی دی؟ خدای وی کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ټولو ته مې چل ښودلی، دوی تم او دوی تم. او د خدای دا هدایت وما كان عطاء ربك دې نه مراد هدایت معنوي دی، هغه وحی ایجادي. وما كان عطاء ربك محظورا د خدای هغه تربیت ایجادي هغه د چا نه منع نه دی. هغه مسلمان تم ما کړی دی، کافر تم مې کړی دی. دې علم کې مې فرق نه دی کړی. ایجادات چې تو اوس نه کوې نو دا خو ستا کار د دې خو اسلام سره تعلق نشته. لارې جوړوي، موټرې جوړوي، جزونه جوړوي، ټینکونه جوړوي. دا ټول نقشه او تربیت اول خدای په آدم علیه السلام په ذهن کې شو، دا هغه په اولاد کې را روان دی. وعلم آدم الاسماء كلها. اسماء مسمایات ټول جلالین کې صرف کټوی او سمڅه یادوي نه، د انسان په دماغ کې چې څومره نقشې د آبادو د بنگلو د ایجادات راځي دا ټول خدای د آدم علیه السلام په دماغ کې ظهور یې داسې د مرتبو د زمانو سره راځي. د انسان دماغ لا پورا نه دی استعمال شوی، د نصف نه کم استعمال شوی، په 14 کې شپږانې د انسان پورا دماغ استعمال شو، حیران شي. پخوا به وي چې دماغ کې څنګه یادداشت وي، اوس کمپیوټر راغی هر څیز پکې محفوظ وي. وحی ایجادي باندې خبره بس شو، 2 قسمه لا پاتې دي. وحی عرفاني، وحی عرفاني دي ته چې خدای یو ولی د اولیاء ته وحی وکړي، اعلان فی خفا، چې هغې ده کرامت هم وی، کشف هم وی. خدای وی ووحینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین. دا وحی سوا وحی عرفانی.
ذکر مور د موسی علیہ السلام خو پیغمبر نه و، یوحانس هغه ولی الله و. څلورم وحی انبیاء کرامو ته انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، دیت اعلان بالشرع وی. بے وحی انبیاء ته چکی ادبا قسمه ده، وحی بالواسطه و بلا واسطه. چی وحی بالواسطه کی دا غی دری نمونه دی، وحی سلسلی، وحی تمثلی، وحی روعی كسلسلة الجرس راسي، او احيانا يتمثل الملك بذيم حديث كراس، او كلا روح كي خذي واتي زركي دا وحي بالواسطة يحي وحي بلا واسطة بقسم له، وحي يقظاني او وحي منامي. فبيدارك وحي لك حضور مبارك ميرات كده خدای پاک ور سره برای راست خبر کوله بلا واسطه او منځونه په فرض کړ. او وحی منامی لکه ابراهیم علیه السلام، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. او رؤیا الانبیاء وحی، نو دیتا وحی منامی وی بلا واسطه. وصلی اللہ افی اکمر علی السواق شنیدیم که ایش هؤلاء ابو حنیفه الشافعی يقول مثل معبودا مردان بودا من شما خواهی گفت در مستقبل که ما هم مجتهد هستیم مثل ابو حنیفه و شافعی هستیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه. کزار تا تسین کن زبے گناہگارے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین نم دا خیر خواہر ناچه زی تاسو تسویم دا استاسو دا خیر خواہر فاویم جانتم بیم تاسو تم. الرحمن الرحیم. پرونم دا سبق آغاز کرده الحمدللہ. بیان دا الفاظ مفردو دا معانیم شروع کرده. دے پس بیان دا مقصد دا ترجمه ده، باب صدا پاره ہے. درم سلسلہ دے اعتراضات و جوابات. سنورم مناسبت نباب و دا احادیث مبارک و تطبیق. سلسلہ دا بیان دا مفرداتو کی تقدیر دا بسم اللہ میں ارتویلو، بے مرتباب ویلو، بے مرتکا کیف ہوئے، بے بد اوشو، بے وحی ترو رسیدو. وحی پا لغت کی اشارے توئے او خاص اشارہ الاشارت بخفائن او اعلام خفی او کتابت نکل او پشارہ کی ہوئی الاعلام بالشرع الى نبی من الانبیاء. بے مرتا وحی مطلقا سلور قسم ویلے وحی. وحی فطری شاغین التعبیر پسب اسم ربک العلا کی پہد آیت سرشد. سبح اسم ربک العلا الذي خلق فسوا
والذي قدر فهدا. دا هدایت دا وحی فطری دا چې دا هر حیوان پر زړه او پر دماغ کې خدای چوله. بهم وحی ایجادي دا دا صنعت او د ایجادات او دا قوت په دماغ کې چې خدای کړی دا وحی ایجادي دا. لکه دې آیات کې کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. دا خدای ورکړه چا باندې بنده نه ده. اسبابونه چې څوک کاروالی کچالوګانو کرل کېږي به هغې کې د اسلام او د کفر فرق نشته. کچا ټیپو کرل کېږي به دا نشي ویلی چې ما خو زه مسلمان یم زما د بې محنته وشي او دا کافر د ده ولي کېږي. نه خدای دروازه دا ټولو ته پرانسته ده. دریم وحی عرفانی ده کشف و الهام په جزئیاتو کې استعمالیږي کشف او په معانیو کې استعمالیږي الهام. اولیاء ته خدای پاک یو اشاره خفیه په دماغ کې واچي لکه خدای وی اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. سلورم وحی شرعی ده الاعلام بالشرع الى نبی من الانبیاء. بے وحی شرعی میں ارتد وقسم ویلے و بنیادی وحی بالواسطہ او وحی بلا واسطہ. وحی بالواسطہ معنی دا چه ملائکہ پاکی واسطہ دا غیم ارتدرین من ویلو. وحی سلسلی لکه د دویم حدیث کی راضی احیانا یاتینی مثل سلسلة الجرس د ګورو د آواز پشان دا د ملائکو د وزرو آواز و د یو قول مطابق. دویم وحی تمثلی و احیانا یتمثل الملک رجلا فاعی منه ما یقول. ملائکه د انسان په شکل کې سرګند شي نو دیتا تمثلی وی. دویم وحی روحی دا ملائکه ورته په زړه کې واچي روح وی قلب ته. ان ملکا نفس فی روحی بان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. یو نفسم نمری چې سو پورې رزق مقدر پورا کړی نه په دنیا کې. او کلوی ان روح القدس نفس فی روحی مسلم کے بدل راشي روح القدس زما پر روح کی دعوا چولا. دا قلب میان سر القلب. نو دا درې وحی سلسلی وحی تمثلی وحی روحی دا اقسام دا واسطه دا وحی شو چې بالواسطه کیږي. بل قسم دے بلا واسطه دا غیر بنمونه یا الله. یو وحی یقظانی دا بل وحی منامی دا. یقظانی چې په ویښه باندې خدای پاک برای راست پیغمبر سره خبرې کوي. لکه موسی علیہ السلام سره په کوه طور دې کې واسطه د ملائکې نه وه. وکلم الله موسی تکلیما. او قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. مراتنا وحي بالخير وشبعت روان اوحى يوحي حاء من حاء بخير كم استعمالي بشر كم خدای وی په خیر کې
वकज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। और पशर के वन्न शयातीन लियूहून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम। वही कल पमाना मस्तरी राजी कल पमाना द मफूल बिही नु कल आयात तो कल दगे ईहा तो इला रसूल बल लफ्ज़ रसूल रसूल से कदा मस्तर दा पमाना द मुरसल मफूल बिही मस्तर या पमाना द फाइल या द मफूल। कुरान शरीफ की द्वार माना बाने मुस्तामल है। सूरत शुअरा की पमाना मस्तरी सरा फक़ूला लहू इन्ना रसूल रब्बिका अन अरसिल माना बनी इसराइल। इन्ना रसूल रब्बिका यानी इन्ना रिसालत रब्बिका। और पर सूरत त्वाहा की इन्ना रसूला रब्बिका यानी इन्ना मुरसलान इलैका। तो पर सूरत त्वाहा के पमाना द सिफत मुस्तामल ले मफऊल। और पर सूरत शुअरा के पमाना द मस्तर मुस्तामल ले रसूल बिमाना रिसालत। रसूल और नबी नबी अरबे के सो कोई इसमें जामिद दे सो कोई मुश्तकिल। जिसमें जामिद शीनो नबी अरबे की लार तो या तरीक नु पैगंबर वसीला तरीका रसेदो खुदे तवीनो से कवर्ता नबी हुई ला इसमें गैर मुश्तक इसमें जामिद। और जिसों की मुश्तकी गणी नसो के महमूजुल्लाम न कर दे नबा नबीयुन असल की नबी उन नबा यसलूनक अन नबइल अज़ीम अम्मा यतसाअलून अन नबइल अज़ीम। और तिल्क मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक। नु नबीउन खबीरुन और या महमूजुल्लाम ने नबा यम्बू नबवन नबवा और नबवत वही रफाता नु नबीयुन पासल की नबीउन दे नु चे वो वाक़िशी पर तरफ तक कलिमे के और मखकिती ये साकिनवी वो ये की और ये पे की मदगमा की गई लका मय्यतुन हय्यिनुन लय्यिनुन नु नबीयुन दगा शांति या सय्यिदुन सय्यिदुन सेवेदुन मय्यतुन मेवेतुन दे हय्यिनुन हेवेनुन दे लय्यिनुन लेवेनुन दे। मुरादिम भी लका मीज़ान सर नबी की पमाना द नबी उन खबीरों या नबी उन पमाना द रफी उन उच्चत दरजे वाला या नबी तरीक। और रसूल पमाना द मुरसल सर रसूल और नबी के सफर दा मेरे सागोजी की चावीली पख्वा बवेले के आम उलमा फरमेंस के अमूम खुसूस मुतलक हुई यानी हर रसूल नबी और हर नबी रसूल नबी। रसूल आगा पैगंबर तय चागा तखरे नवी किताब वर्कड़ी नवी शरीयत और नबी आम दे कि किताब वर्कड़ी शिवियों के पजूर किताब अमल का हर रसूल नबी शो हर नबी रसूल न दे। बया सवाल ले कि किताबों न हो सिलसिलूर दी और रसूलान पा हादीस के द्रे सवादियाल ला जिक्र न हर रसूल सरा हो किताब न
علماء د دې وجه نه تعریف عام کوي چې رسول هغه پیغمبر ته وایي چې خدای یا کتاب جدیده ورکړي یا مامور وي بالجهاد یا یو خاصه معجزه لري یا یو خاص وصف او شان لري په مابین د انبیاء کرامو نو کتاب ضروري نشو او سلیمان علیہ السلام رسول ذکر چې خاصه معجزه خدای ورکړي او داود علیہ السلام علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل العظيم وحشر لسليمان جنوده فقال ما لي أرى الحدود أم كان من الغائبين أخذي وسخرنا له الريح تجري بأمره رخان حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأسفار هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب دا معجزه خدای چاله نو ورکړه او داود علیہ السلام وعلمنا له الحديد عن اعمل سابغات وقدر في السرد وعمل والد داود شكرا او يا جبال اوي بما هو الطير غرونو بور سره سناوی لمارغانو اسپنا بیلاس کې نرمه ده او یوسف علیہ السلام ته رسول ویل شوی ځکه یوسف علیہ السلام داسې حسن خدای ورکړو چاره نه ورکړ او اسماعیل علیہ السلام مذکور فی کتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا اسماعیل علیہ السلام سره مستقل کتاب نو د پلار په صحیفو عمل کو او یو خاص شان لري په انبیاء کرام ذبیح ده نو هر رسول نبی ده او هر نبی رسول نشو دا عام علماء و میراث غوجی کمیر حضرت تانوی سے وینا پا مابین دا دے کہ عموم خصوص من وجہ ہے عموم خصوص من وجہ کے دری مادی یا مادہ دا اجتماع دو مادے دا ابتراع سید الکائنات رسولم دے نبیم دے او بعض انبیاء دی فقط رسولان ندی لکه دی دریو سو دیال لسن علاوه او بعض صرف رسول دی نبی ندی لکه ملیکو تا رسول ویلی شوید نو ملیکه خو نبی نوی او رسول وی قال انما انا رسول ربك لاحب لك غلاما زكيا ځانته رسول وی کا جبريل علیہ السلام رسول دی خو نبی نه دی ماده د افتراء په جانب د رسول د ملائکه په حق شو مدري مادش صلی الله علیه وسلم دا جمله معترضه ده په مابین د رسول د حضور مبارک نوم چې راشي دا به ورسره وایه دا چې څوک صرف سواد لیکي نو دا علما خوښوي یا سوال عام لیکي نه پوره به یې ستړی کېږي معنا صلی الله علیه وسلم ځکه د حضور نوم سره په هغه درود ویل دی کی اختلاف دی چه هر ځل فرض دی که یو ځل فرض دی نو هر ځل وینا خو به اتفاق باندې غوره شوه نو صلی الله علیه وسلم وقول الله عز وجل قول کی رفم رواده جرم زمانه کی خو جل لکلی بابو کیف کانا وقول الله نو قول پا کیف عطب شو پا محل کیفا هغه چې مضاف الیه کی مجرور دی نو دا به داسې
बाब कौल अल्लाह, या मरफूद बिना बर इब्तिदाइयत या बिना बर फाइलियत। इब्तिदाइयत के अनुदा से बे वक़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यदुल्लु अला ज़ालिका कैफ़ कान बदुल वही, तब वे वक़ौलुल्लाह यदुल्लु अला हाज़ा नखरे आयात पर दलालत की अनुदा जुमला दलील शो, वक़ौलुल्लाह मुब्तदा शो, यदुल्लु मुक़द्दर खबर शो। यादा खबर कदा मुब्तदा महज़ूफ़ है, वद्दलीलु अलैहि क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल, या फ़ाइल का वयदुल्लु अलैहि क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल। और कैफ़ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लु अलैहि क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल, वद्दलीलु अलैहि क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल, वहुव कमा फी क़ौलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। खुबे मजरूर राज़ी ये मुब्तदा का, ये खबर का, ये फाइल का पदरुब और तक़दीर मरफू है। क़ौल और मक़ाल और क़ील लाटूल मसादिर। क़ाल माना बदली की पे एतबार दसिले सर, क़ाल बिही यानी अक़र्र बिही, क़ाल अलैहि इतरज़ अलैहि, क़ाल फ़ीही इंतक़द फ़ीही, क़ाल अन्हु अजाब अन्हु, क़ील अन्हु। क़ाल कमस्तर कौल की वेना तो कमस्तर क़ैलूला की खूब तो क़ाल यक़ीलु क़ैलूला तक दबाब द ज़रबा यज़रिबूना, क़ैलूला द गरमे खूब तो हैलूला द मास्पखिन खूब तो गैलूला द माजिगर खूब तो। नो क़ैलूला मुस्तहबा, हैलूला मुबाहा, गैलूला मकरूहा। न तालिबानो सवाल हमने इल्म सीगे कदर तैयार है। मन क़ाल क़ाल अल्लाह फ़क़द कफ़र, कराबेम द क़ैलूले नशी कचा दवी च खुदे क़ैलूला करे दनो दे काफिर शो। ज़कला ताख़ुज़ू सिनतुम वला नौम, दा क़ाल द क़ैलूलीन द बाब द ज़रबा यज़रिबूना आ मस्तर क़ैलूला दे, और दा क़ौल द बाब द नस्वराना दे। क़ाल यक़ूलु क़ौलन वक़ीलन व मक़ाला वक़ाला। अल्लाह इसमें मारिफत इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, नूह पकिराग बल्लफस। हाफिज जलालुद्दीन सुयूती पे इत्क़ान के छिद नूह पुल्लुम दे अब्दुल गफ़ार। वन्नमा सुम्य बिन नूह लिकसरत नौहिही, जड़ल बे खुदे दरबार यौजर सलवीख काला उमर सुमर उमर अम्बिया किराम खुदे सुमरा हौसला, सुमरा हिलम, सुमरा सबर, सुमरा बर्दबारी वर्कड़ी द दावत पलार खल्क बहुत दे बोर पसे तो आई व दुमरो च बेखुदा बश द सलवेह तो काल उमर के पैगंबर बे 50 कम
زر کالا نصیحت کرد قوم تا نهنم سوا فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. بے خدایم قوم ہلاک نو دے دا غینا پسم 50 کالا جم دیو. نو سلویخ کالا کے پیغمبر شوی دے 50 کالا رستو جن دے دے او قوم سرے 50 کم 1000 کالا عمر. قال انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. یو طریقہ دا دعوتینا دا پریخ او بیو پسر بیوی نرال نوچی پیشش بس خبر نکیش. قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. نوح علیہ السلام عراق کے تیر شوی عراق دا دجلی و دا فرات منز کے علاقہ دا قوم عراقیان دا پخوانا فسادیان اس پاکی یو صدر دا جناور صدام حسین دا جہان احمر حمار وحشی قومی تباک نچے قوم تے نصیحت کرے دے بید کشتے خبر شو کشتے کے سور شو شپگ میاشتے سور و پاوبو کی نو پا جودی غربانے وستوات علی جودی عراق کے مغرب جانب تا علاقہ دا ترکو سرنزدے داغه علاقه نم دی نینوا اوس ورته الجزیره وای او دا خار نم دی موصل کلاله موصل خار انت غرب جودی واستوت على الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اکسته تخته پیدا شوی د جودی په غار د روس په عجایبګر کې پرتی دي زړې تخته چې له باټوف کې وکتل چې دی باندې خودمه موده تیرا شي جوړه شي ځکه هغه کیسته وکړه وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منه. څومره حیوانات دو پکې څومره انسان بے د درو زامنو نه پستا نور اولاد پاتې شوی سام او حام او یافس او یو زوی مردار شو کنعان. خخت لبنان په ملک لبنان کې یو علاقه ده ایتا صف الجبل وی غرونو منز علاقه ده آباد امیره ده پټی دی او باغونه دی او کلی مالتا قبر دی زیارت دی او غلاح پی پروت دی پاغی اسماء حسنا لکلی دی. لبنان تزتلی خو خاص تز زیارت تنی مرغل خو تصویری را سرشتا دا قبر یو کتاب کے راغلو یعنی زر تصویرون خونالو یو کتاب کے عربی رسالہ دا المجلہ دا غیر رسالی نم دے العربی دا کویت نچاپ کی نائی کی تصویروں پر نوح علیہ السلام دغو جنرل میں نوح علیہ السلام تا آدم ثانی وی ذکر دویم زل دا عالم دا دا پوشنا دے
اچه ورسره مرګري مسلمانان اتیا داغي اولاد نه دی پاتې شوی. خدای وای وترکنا ذریته هم الباقین، د اولاد ما دقه باقین پرېښود. هم وترکنا ذریته هم الباقین، سورة شعراء کې. نو نسل انسانی د حضرت آدم علیہ السلام نه پس د حضرت نوح علیہ السلام نه شروع دی. د دې وجه نه دته ابو البشر ثانی وی. الى نوح والنبیین من بعد، نبی و رسول خو تیر شو، جمع د نبی. الحمدلله حل معانیو شو. دې سوی دعوه د باب سره لفظی ترجمه دا شو. باب دې په بیان د دې کې چې څنګه شروع د وحی سید الکائنات تا او آیات انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من نبیین من بعد. دې باب کې څه ثابتول غواړي؟ دعوه دا باب سره مقصد سره هدف سره غایه سره باسان تعبیر کې مطلب سره دی باندې خو مونږ پیښو چې څنګه وای شروع د وحی حضور مبارک. نو دی باره کې درې رې وورېنو. اول رې د عام شارحینو دا چې مقصد بیان د ابتدا د وحی دی. شروع د وحی سید الکائنات ته څنګه شو؟ نو دا شروع که په اعتبار د تلاوت سره چې کوم آیتونه مخکې نازلو، که په اعتبار د مکان سره چې کوم ځای کې شروع د وحی شو، که په اعتبار د زمان سره چې کومه زمانه کې شو، که په اعتبار د اوصافو د مصطفی سره چې د حضور مبارک دغه وخت کې اوصاف سو، که په اعتبار د واسطې د قوم سره وه چې قوم ورسره څه واسطه وکړه، او د حضور مبارک په ابتدا د وحی کې څه عوارض به پې عارضېدل. نو چې د ابتدا عامه کې که په اعتبار د قرائت سره، که په اعتبار د مکان سره، که په اعتبار د زمان سره، که په اعتبار د اوصافو د مصطفی سره، که په اعتبار د تعلق د واسطه او رد عمل د قوم سره. نو چې د ابتدا عامه کې نو د ټولو احادیث سره مناسبت را دي شپږو واړو سره. نو دی باب کې بیان د ابتدا د وحی باندې بیانوي هر اعتبار سره چې عام شارحین وی او موږ هم په دغه شان پیږو. دویمه رایه د شیخ الهند محمود الحسن دیوبندي ده. اوی مقصود په دې باب کې بیان د عظمت د وحی او د حفاظت او د عصمت د وحی، چې وحی الهی چې دا شی معظم دی او دا معصوم او محترمه ده او د هر قسم تغییر و تبدیل نه پاکه ده، دا ثابته. نو مقصود په باب کې بیان د عظمت، د حفاظت، د عصمت او د تقدس د شان د دې بیانول غواړي. دا مبارک شی دی، مبارک امر دی چې دې دپاره خدای جبریل رالیږلی دی افضل د ملایکو، او په دومره معصومه طریقه راغلی چې هغې سره ملایکو تشریح کوله، مرګتیا کوله،
وضرب فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم عن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. اور لوی ذات تے دغه شوی ده د خدای د طرفه ده نو مرسل لوی خدای ده مرسل الی لوی پیغمبر ده مرسل به واسطه لوی معظمه ملائکه ده او حفاظت او عظمت په دې طریقه سره شوی نو هغوی مقصود په دې باب کې کیفا سنگل وی شان دے ابتدا دا وحی نے ابتدا نمرات خصوص دے ابتدا نشو مرات تین ابتدا شورون تر آخر پورے ٹولا وحی شو سرنگی و معاملہ دے امر عظیم چاہ وحی الہی دا نو مقصود پکې بیان د عظمت د عصمت د حفاظت د تقدس د شان د وحی الهی دی درې معنی د شان مرشاد دا تقریبا یو شان جوړي خدا تعبیرات شان واشا سے بے فیض البارک مقصود پا دے باب کے دارے چھ دا وحی دا کتم دا عدم نسنگا وجود تراغلے دا بیان دا ظہور دا وحی دا عدم نا وجود تا سنگا راغلے دا